مرحبا የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እኛ ወደ እናንተ ፕሮግራም ማስተላለፉን ቀጥለናል አሁን ኢንሻአላሁ ተዓላ ቀጥታ ወደ ሼኻችን ወደ ሼኽ ሷሊህ እንወስዳችኋለን ከዛ በፊት ደግሞ ኢንሻአላሁ ተዓላ ከአቡል ሐድራ ጋራ የተወሰነ ሐድራ እንላለን አይደለም ለተለመደው ከረፍት اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد الهادي خير العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الهادي خير العالمين حمدا لمولانا على ما هدانا صلاة ربنا قدر ما أولانا على محمد أفضل الوجود أعجب المشهود في خلق مولانا محمد الهادي خير العالمين اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد الهادي خير العالمين وعلى آله حزب وصاله وصحبته حماة ديننا سيد العالمين نور الله المبين تاج المقربين في حضرة الهنا محمد الهادي خير العالمين اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد الهادي خير مسكن يقبا ويرقل طيبا مدد يطبا ويورد المدينة محمد الهادي خير العالمين اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد الهادي صلاة السلام بمدينة إمام بمبزات بمبزلام بمطام يبجو قدنا በቤተሰቦቹም ደግሞ በጭፍሮቹም በተከታዮቹም በጓዙ በደህና محمد الهادي خير العالمين اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد الهادي خير العالمين እርዳታ ፍለጋ ለጦይባው ባላልጋ በቆላ በደጋ ይዣለሁ ሳቀና ጓደኛ ሆነኝ ወንድም ስተኝ ودينا وتالي بذكر قبنا محمد الهادي خير العالمين اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد الهادي خير العالمين مدينة تشاقرا نصفاتشون قاقرا النبلا سمرا مدينة لنا تدف بلو طيبا ستكجلو فتما قلقلو تتكاسمرنا محمد الهادي خير العالمين اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد الهادي خير العالمين بازل يصدق الأصلاص دق ملاهم فلقوا مدينتنا ونا خلقوا يا بجاجو بفيت يدرجو على من يفاجوا حكي زمتنا محمد الهادي خير العالمين اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد الهادي سلكنا وديا والتيم ممسيا هجمنا ونيا ودي الله كنا محمد الهادي خير العالمين اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد الهادي يا الله نبينا وينيا مشيشنا እንደዚህ ባየነው የዘላለም ጤና محمد الهادي خير العالمين اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد الهادي خير يا مؤمن ارداتا يدقوش فانتا يا حبابوش قماتا يا مولا مسقانا محمد الهادي خير العالمين اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد الهادي وصف دائما الديس يتفت المجلس يسقلل القومديس يفيد قلنا محمد الهادي خير العالمين اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد الهادي ودو يمي قلو سمو يمكلو جنباغ يمي لو وجهنا محمد الهادي خير العالمين اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد الهادي ጌታችን የሾመው ጅብሪል ያዓለመው ሁሉን ያስገረመው ወደ አላህ ቆመና محمد الهادي خير العالمين اللهم صل على سيدنا
اللهم صل على سيدنا محمد الهادي الله يودده ومغطو يقدده وتماما يغادي وسيف ملتنا محمد الهادي خير العالمين اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد الهادي وجه الله قرب بنور تكبب بادب تجب أبشر تبلنا محمد الهادي خير العالمين اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد الهادي اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد الهادي خير العالمين اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد الهادي خير العالمين بارك الله بكم الله خير جزاكم يكفلاችሁ ጀዛኩሙላህ ብለናል። አሁን ደግሞ ኢንሻአላህ ተዓላ ፕሮግራማችንን ወደ ዋናው ፕሮግራም ወደ ሼክ ሷሊህ እናምራለን። ኢንሻአላህ ባለፈው ቀጣይ ሳምንት ጠብቁን ብላችሁን ነበር። እኛም ታዳሚዎቻችን እንደዛው ደግሞ ተከታታዮቻችን የጠበቅነው ሸሆች አሚን። ባለፈው ሳምንት ስለ ሂጅራው በተመለከተ ዛሬ 2 ሳምንት ከነበረን ክፍል የቀጠለውን ያው እስቃኝተናቸው ነበር በተወሰነ መልኩ ከሙማዕበድ ጋር የነበረውን እንደዚሁም ደግሞ መስጂድ ቁባ እንደዚሁም መዲናም እንዴት ተገነባ የሚለው ነው። በስንት ዲናር እንደተገዛም ተመልካቾቻችን ያስታውሳሉ። 10 ዲናር አልነበር ሼክ? እሱንም አውርተናል። ኢንሻአላህ ዛሬ ደግሞ ከአሹራ ጋር በተመለከተ ያሉትን ክስተቶች በወፍ በረር ሁሉንም ባንዘረዝራቸው በጣም ብዙ ናቸው። እኔ እንኳን ያው ማስታውሰውና ኢንሻአላህ የተወሰኑትን ከነዛ ለተውስታ ያክል ኢንሻአላህ ተዓላ ያው እንግዲህ ኸሚሱን 10ኛው የአሹራ ቀን ጾሞ ያሳለፉትን አሁንም በድጋሚ አላህ ጾማቸውን ኸይር ስራቸውን በአጠቃላይ አላህ ይቀበላቸው። አሜን። ለሁላችንም እንግዲህ አላህ ይቀበለን። ይሄ አሹራ በትልቅ ዱዓ የሚታለፍም ማሳለፍ ያለብን ጊዜ ነበር። እንግዲህ የተጠቀመበት ተጠቅሞ ወሀከዛ እንደዚሁ እንግዲህ ኸይራት ብዙ የምናካብትባቸው ጊዜዎች እድሉን የተጠቀመ ሰው ያገኝባቸው እነሱ ግን መሄዳቸውን ይቀጥላሉ። ሱብሃንአላህ እና ሁሌም ከሚጠቀሙት አላህ ያደርገን። ይሄ የአሹራ ቀን ብዙ በርካታ ክስተቶች የተከሰቱበት ነውና ሙሉውን በዚሁ ፕሮግራም ላይ እያንዳንዱን በዝርዝር ማየት ስለሚከብድ እንደጠቀሳችሁት እንደው እንዳጠቃላይ ግን ምን ተከሰቱ የሚለውን የተወሰነ ዳሰስ አድርገን በዝርዝር ደግሞ የተወሰኑትን ብቻ ጠቆም ለማድረግ እንሞክርና ይሄ የአሹራ ቀን ማለት ሰይዱና አደም አለይሂ ሰላም ያው አላህ የከለከላቸውን ዛፍ ከበሉ በኋላ ተውበት እንዲያደርጉ አላህ አዟቸው ተውበት አድርገው ተውበታቸውን የተቀበለበት እለት ነው የአሹራ ቀን ማለት። ይሄው የአሹራ ቀን ማለት አሁንም ሰይዱና ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ከኑምሩድ ጌታ ነኝ እያለ ሲሞግት የነበረው በማስረጃ መርታት ሲያቅታቸው ሰይዱና ኢብራሂምን አለይሂ ሰላም ከባድ የሆነ እሳት አያይዘው ጥለዋቸው ነበረ ሰይዱና ኢብራሂምን። ከዚያች እሳት ነፃ የወጡባት እለትም እንደዚያው የአሹራ ቀን ነበረች። በተመሳሳይ ሰይዱና ኑህ አለይሂ ሰላም ኢንሻአላህ ይህን ክስተት በስፋት እንመለስበታለን። ከሰፊናዋ ከጀልባቸው ከማዕበሎ ላይ ስትዘዋወር ከቆየች በኋላ መጨረሻ ላይ ጁሊ የሚባል ተራራ ላይ ተደራራሳቸው የወረዱበት እለት አሁንም የአሹራ ቀን ነበረ ማለት ነው። ሙሐረም 10 ሙሐረም 10ኛው ማለት ነው። ያው ዛሬ ኸሚስ የዋልንበት በዚህ ተመሳሳይ እለት ማለት ነው። በተመሳሳይ የአሹራ እለት ማለት ሰይዱና ያዕቁብ አለይሂ ሰላም ከልጃቸው ሰይዱና ዩሱፍ ጋር በጣም ረዘም ላለ ጊዜ ተለያይተው ተነጣጥለው ከቆዩ በኋላ የአባትና የልጅ ናፍቆት ሲያቃጥላቸው ከቆየ በኋላ የተገናኙበት እለትም የአሹራ ቀን ነበር። ሱብሃንአላህ። በተመሳሳይ የአሹራ ቀን ሰይዱና አዩብ አለይሂ ሰላም ደርሶባቸው ከነበረው ከባድ መከራ
ለ18 ዓመት የዘለቀ ከባድ ሙሲባ ነፃ የወጡበት እለት ነበረ። አሁንም የአሹራ ቀን በተመሳሳይ የአሹራ ቀን ማለት ሰይዱና ዩኑስ አለይሂ ሰላም የእርሳቸው ህዝቦችም በላ ከባድ የሆነ አደጋ ሊወርድባቸው ከማለቱ በፊት ከመውረዱ በፊት ተውበት ያደረጉበትና ተውበታቸውን አላህ የተቀበላቸው በአሹራ ቀን ነበር ይላሉ ሰይዱና ዩኑስ አለይሂ ሰላም ህዝቦችን። ሰይዱና ዩኑስ አለይሂ ሰላም እርሳቸውን በተመሳሳይ ከአሳ ነባሪ ሆድ የወጡበት እለት የአሹራ ቀን ነበር ይላሉ። ከሶስት ጨለማ ከሶስት ጨለማ ሱብሃንአላህ። በተመሳሳይ የአሹራ ቀን ማለት እንደሚታወቀው ሰይዱና ሙሳ አለይሂ ሰላም ከፊርዓውን ተንኮል ነፃ የወጡበት ከህዝቦቻቸው ጋር ማለት ነው በዚሁ እለት ነበር። ያኒ ሰይዳችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በባለፈው እንግዲህ ሼክ አብዱላህ እንዳስታወሱን የሙሐረምን 10ኛው ቀን ለመጾም ራሱ ሰበቡ የተጠቀሰበት የሁዶችን ሲጾሙ አግኝተዋቸው ለምንድን ነው ብለው ሲጠይቋቸው ይሄማ በዚህ ተመሳሳይ ቀን ሰይዱና ሙሳን እና ህዝቦቻቸውን ከፊርዓውን ተንኮል አላህ ነፃ አውጥቷቸው የዛን ደስታችን ለመግለጽ ነው በጾም ብለው ሲሏቸው نحن احق بموسى منكم ብለው እኛ ለመጾም የበለጠ የሰይዱና ሙሳን ደስታ አድርገን ለመያዝ የበለጠ ተገቢዎቹ እኛን ብለው የጾሙትን በዚሁ ሰበብ ነውና የአሹራ ቀን ነበር ይሄ የተከሰተው ማለት ነው። በተመሳሳይ የአሹራ ቀን ማለት ከሰይዱና ሙሳ አለይሂ ሰላም ተከታዮች መካከል እነዛ አስማተኞቹ እንደሚታወቀው ሰይዱና ሙሳን አፍ ለማስያዝ ፊርዓውን አስማተኛ የተባሉትን በጣም ታዋቂ የተባሉትን መርጦ ሰይዱና ሙሳን ተፋለሙ ብሏቸው ነበር። ያኒ ሰይዱና ሙሳ ሙዕጂዛ ነው፣ የነርሱ ድግምት ነበር፣ አስማት ነበር እና ሰይዱና ሙሳ አለይሂ ሰላም በትራቸውን በሚጥሉበት ጊዜ የሐቂቃ እባብ ሆነች። እነርሱ ደግሞ የያዟቸውን ገመዶች ጣል በሚያደርጉበት ጊዜ የሰዎች አይን ላይ ሲሕር አደረጉና የሚንቀሳቀሱ እባቦች መሰሉ። በሐቂቃ እባቦች አልነበሩም። የሰይዱና ሙሳ በትር የሆነች በትሯ ወደ እባብ የሐቂቃ እባብ መሆኗ ምልክቱ እነሱ የጣሉትን እነዛን ገመዶች በአጠቃላይ በላቻቸው ሙሉ በሙሉ። እነዛ አስማተኞች ስለ ሲሕር ስለ ድግምት በደንብ ያውቁ ስለነበረ አስማት ወይም ድግምት እንዲህ የማድረግ አቅም እንደሌለው ስለሚያውቁ ስለሚረዱት ወዲያው ነበር የሰለሙት። ሸሃዳ አደረጉ፣ ወዲያው ሰለሙ። ከዚያ በኋላ ፊርዓውን በዛኑ እለት ነው የገደላቸው ይላሉ። ሱብሃንአላህ። አብዱላህ ኢብኑ አባስ ረዲየላሁ ዐንሁማ ካኑ አወለ ነሃሪ ሰሐራ فصاروا آخر النهار شهداء አሉ። የቀኑ መጀመሪያ አካባቢ ላይ አስማተኞች ነበሩ፣ የቀኑ መጨረሻ ላይ ሸሂዶች ሆኑ ይላሉ። ኻቲማችን አላህ ሰብሮች ሱብሃንአላህ። እና ይሄ ክስተት የተከሰተው እነዛ የሰለሙበት የአሹራ ቀን ነበረ ይላሉ። ሱብሃንአላህ። በተመሳሳይ ለሰይዱና ሱለይማን አለይሂ ሰላም ሙልከን ላ የንበጊ ለአሐድ ሚን ባዕዲ ብለዋል። አንዱ ለማንም የማይገባ ስልጣን ስጠኝ ብለው የተቀበሉበት እለትም የአሹራ ቀን ነበር ይላሉ። ለሙስሊሞች ከባድ የሆነው ክስተት ትልቅ መሪር ሀዘን የነበረው የሰይዱና አልሁሰይን ኢብኒ ፋጢማ የሰይደቱና ፋጢማ ልጅ የሆኑት ሰይዱና አልሁሰይን እጅግ በጣም ዘግናኝ በሆነ መልኩ በዘለማዎች በበዳዮች የተገደሉበት እለትም እነዛው የአሹራ ቀን ነበረ። እነዚህ እንዲሁ በወፍ በረር ያኔ ሌሎችም ብዙ ክስተቶች ከመኖራቸው ጋር እነዚህ ዋና ዋናዎቹ ክስተቶች ናቸው። ከነዚህ መካከል ያው የሰይዱና አደም አለይሂ ሰላምን የሰይዱና ኢብራሂምን ከዚህ በፊት ለመዳሰስ ሞክረናልና ያልዳሰስናቸው እንደው በተወሰነ መልኩ ጎላ አድርገን ከመሄድ አንፃር እንደው ከዛ በፊት እንዳላችሁት ነው ኢንሻአላህ መረጥ አድርገን በስፋት የምናያቸውን ታሪኮች እናያለንና የሆነ ነገር ትዝ ብሎኝ ነው እዚህ አጋጣሚ ኢንሻአላህ ወደፊትም በሚኖረን ፕሮግራሞች በቅርቡ እናነሳዋለን በስፋት ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝና የሆነ ክስተት በሙስሊሞች ዘንድ አንድ ቀን በሁለት መልኩ ሊታወስ ይችላል። በጣም በመጥፎ አይነት ትውስታም በሚያስደስት ሁኔታም ማለት ነውና አሹራም እንደምናየው በጣም በርካታ ነብያቶች መልካም ነገር የተከሰተላቸው ናቸው። እነዚህም ደግሞ በአሹራ
ለሙስሊሞችም የማይረሳ ጠባሳ ተከስቶበት ያለፈበትም ቀን ነውና የአሹራን ቀን መጾም መልካምነቱን በማሰብ እንጂ ለሙስሊሞች የመጣውን ጠባሳ በማሰብ አይደለም። ያው እዚህ ጋር ተነስቶ ተይዞ የሚያጨቃጭቅ ሀሳቦችን በየሚዲያው የሚያነሱ ሰዎች ስላሉ ነው። ነገ ጧት ኢንሻአላህ በተለይም ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ውላዳ ጋር በተነሳ የሞቱበት እንጂ የተወለዱበትን ሌት ታከብራላችሁ የሞቱበትም ቀን ነው እኮ ነው የሚል ሰው አለና ኢንሻአላህ እንዳልኳችሁ በሰፊው እንመጣበታለን። ግን ከቃሉ ሲጀምር ውላዳ ወይም ደግሞ መውሊድ መወለድ ነው የሚለው፣ ያኛው ደግሞ መሞት ነው። ሁለተኛ ደግሞ እንዳልነው አሁን ከአሹራ የምንወስደውም ትምህርት መልካሙን በመልካምነት በማስታወስ እንጂ ያንኛውን ነገር በማክበር አይደለም። በአንድ እለት መጥፎ ትውስታም መልካም ትውስታዎች ካሉ አንድ ሰው መልካም ትውስታውን ወስዶ በደስታ አላህን ሹክር እያደረገ ማሳለፍ ከዚሁ ትልቅ ትምህርት የምንወስድበት ነው። የአሹራ ክስተት ማለት ነው። የሰይዱና አልሁሰይን ሞት እንዳለ ሆኖ ሌሎች በርካታ መልካም የተከሰቱ ክስተቶች አሉ። ሰይዳችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንድንጾም ሲያዙን የሚፈለግበት መልካሙን ክስተት አስታውሰን ሹክር ነው። نحن أحق بموسى منكم ያሉትና ማለት ነው። እና በአንድ ጊዜ ተመሳሳይ እንደ አይነት መልካም መጥፎም የተከሰተበት ከሆነ መልካሙን ይዞ አንድ ሰው ቢያከብር ምንም ችግር እንደሌለው ነው የሚያስረዳው። እኛ እኮ የጁሙዓን እለት ሳምንታዊ ዒዳችን ብለን ይዘናል አይደለም እንዴ? በደስታ ነው እናሳልፈው። ግን ሰይዱና አደም የወጡበት እለት ነው እኮ ከጀነት የወጡበት ነው። ያኔ መልካም መጥፎም ነገር ቢከሰትም መልካሙን ይዞ አንድ ሰው ሽኩር ማድረግ ይችላል። መሰረት የለውም አስለን። ያኔ በጣም ይገርመኛል። እናንተ የምታከብሩት እኮ የሞቱበትን ያስታውሳል በደስታ ያሳለፋችሁት ነው ይላሉ። ሀጂ ባህላጋሪ ሱብሃንአላህ እንደጠቀሳችሁት ያኔ ስሙ በራሱኛ መውሊድ ብለን እንጂ መማት ብለን አይደለም የምናከብረው። ያኔ መውሊድ ማለት የትውልድ ጊዜ ወይም ቦታ ነው የሚጠቁም። እኛ ጊዜ የምፈልገን ነው። መማት መሞቻ ጊዜ ነው። እኛ የምፈልገው መውሊድን ነው። ኢንሻአላህ ወደፊት ስለሆነ እንመጣበታለን በኢድኒላህ። ሙሐረም አሁን እንግዲህ አስረኛው አለፈ ዛሬ። ከዛ ሶፈር ረቢዑ ይመጣል። ያኔ በደንብ ኢንሻአላህ እንሰራለን። አላህ በሰላም ይሆናል። የመውሊድ ይሆናል ሁሉ ነገር ኢንሻአላህ። ወደ አነሳነው ስንመለስ የሰይዱና ኑህ አለይሂ ሰላምን እንደው አጠር አድርገን ከመመልከት አንፃር እንዴት ነበር የተከሰተው የሚለውን ስንመለከት እንደሚታወቀው ሰይዱና ኑህ አለይሂ ሰላም በዳዕዋ ብቻ ያሳለፉት እድሜ 950 ዓመት ነው ብሎ አላህ ቁርአን ላይ ጠቅሶልናል። ሱብሃንአላህ ያኒ 1000 ሰነቲን ኢላ 50 50 ዓመት ሲቀር ብሎ አላህ 1000 ዓመት አሳልፈዋል 50 ዓመት ሲቀር ብሎ ቁርአን ላይ ጠቅሶልናል። እና 950 ዓመት ብቻ እድሜያቸው አይደለም ለዳዕዋ ብቻ ያሳለፉት ነው። مع ذلك ተከታዮቻቸው ግን በጣም ኢመንት ነበሩ፣ በጣም ትንሽ ነበሩ። ወደ 80 ገደማ አካባቢ ብቻ ነበር ተከታይ ያፈሩ ይላሉ። እና ሰይዱና ኑህ አለይሂ ሰላም በጣም ታግሰው ነበረ። ብዙ ነገር ዳዕዋ ያደረጉ እየለፉ እየታገሉ ነበር። حتى ቁርአን ላይ አላህ ከጠቀሰልን ነገሮች እንደው መካከል وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا إلى الله قرآن الله أكبر እንደው ለአኺራ የሚጠቅማቸውን በመስለማቸው አላህ እንዲምርላቸው ሲጋብዟቸው ወደ ጀነት እየጠሯቸው ጆሮአቸው ውስጥ ጣታቻቸውን እንዳንሰማ ማለት ነው። ያ አላህ ተመልከቱ። ጥቅሙ እኮ ለራሳቸው ነበር እንጂ ለሰይዱና ኑህ ለራሳቸው እኮ ቅኑን መንገድ ይዘውታል። ግን እኔ ቅኑን መንገድ እንዳያስኩት እኔ የጀነት እንደሆንኩት እናንተም የጀነት ሆኑ እያሉ ሲጣሩ አስገቡ ጣታቸውን ያስገቡና ወስተግሸው ثيابهم በልብሳቸው ሽፍንፍን ብለው እንዳይሰሙ እንደዛ ያደርጉ ነበር። ሱብሃንአላህ አንዳንድ ጊዜ ይደበድባቸዋል በኃይለኛው ራሳቸውን እስከሚስቱ ድረስ አላህ ነብይ ማለት ነው። ሱብሃንአላህ ያን ሁሉ ታግለው መጨረሻ ላይ ግን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቁርአን አወረደላቸው። ኢነሁ ለን ዩእሚነ ሚን ቀውሚከ ኢላ መን ቀድ አመን፣ ከዚህ በፊት የሰለመ ያመነብህ ካልሆነ በቀር ከዚህ በኋላ ፈጽሞ ሊያምኑልህ አይችሉም ብሎ አላህ ነገራቸው።
ወህይ ያወረደላቸው ያኔ ነው ሰይዱና ኑህ አለይሂ ሰላም ዱዓ ያደረጉት ላ ተዘር ዐለ አልአርዲ ሚነል ካፊሪነ ደያራ አንድም ሰው እንዳታስቀር ጥርግርግ አድርጋ አጥፋልኝ እነዚህ ሰዎች አሉ። አላሁ አክበር። ያኔ ታሪካቸው በጣም በሰፊው ማስፋት ከተፈለገ ይሰፋል። በዛ መልኩ እንግዲህ ዱዓ አደረጉ ሰይዱና ኑህ አለይሂ ሰላም። ከዚያ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሰይዱና ኑህን መርከብ እንዲሰሩ አዘዛቸውና ደረጃ ተደረገለት። ያም ደግሞ ከእንስሳቱም ከሰው ልጅም ያኒ የሚራቡትን እንዲራቡ ሁለት ጥንድ ጥንድ እየተደረጉ እንዲገቡ ተደረገና ከዛ ወደ መርከቡ ግቡ ተባሉ። ሰይዱና ኑህ አለይሂ ሰላም አብረዋቸው ከነበሩት ጋር ማለት ነው። መርከብም ለመጀመሪያ ጊዜ ያኔ ተሰራ ማለት ነው። ሱብሃንአላህ። ሰይዱና ኑህ በዛ መልኩ ከሰሩ በኋላ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከመሬት ውሃ እንዲፈልቅ አደረገ። ለ40 ቀን የዘለቀ ነበረ ይላሉ። እንዳለ በቃ ተጥለቀለቀ። ለ40 ቀን ከፈለቀ በኋላ ከሰማይ ደግሞ ዝናብ ወረደ። ያኒ ከሰማይ የወረደው ዝናብ ይላሉ መሬት ብቻ ቢሆን ኖሮ እንግዲህ ከመሬት ፈልቆ እንደ ባህር ሆኗል፣ ውቅያኖስ ሆኗል። እና ከሰማይ የወረደውን ዝናብ ተሐሙል ያደረገው የተሸከመው ውሃው ነው ይላሉ እንጂ የሚወርደው እያንዳንዱ ቀጥራ እያንዳንዱ ጠብታ ተራራ ያክል ነበር ይላሉ። በጣም ከባድ ነበር። ያኒ አንዱ ብቻ ቢወርድ በራሱ ተራራ ማፈራረስ የሚችል ብቻውን ቢያገኘው ማለት ነው። ያለ ውሃ ቢያገኘው ኖሮ ተራራንም መሬትን መስነጣጠቅ የሚችል ነበር ይላሉ። ከባድ ዝናብ ወረደ፣ ተጥለቀለቀ። ያኒ ተራራ የተባለ እንኳን አልቀረም ውሃው ሲሸፍነው ማለት ነው። ከመሬት ያለው ውሃ በሙሉ እንዲወጣ ታዟል። ከሰማይም ወረደ፣ ተጥለቀለቀ። በቃ ሙሉ በሙሉ ተራራው ሁሉ ተሸፈነ። ሐታ የሰይዱና ኑህ አለይሂ ሰላም ልጅ እንኳ ሰአዊ ኢላ ጀበሊን ያዕሲሙኒ ሚነል ማእ ብሎ ነበረ። ወደ ተራራው እሸሻለሁ እሱ ከሱ ላይ ከወጣሁኝ እጠበቃለሁ ብሎ ላ ዓሲመል የውም አሉት። ዛሬ ምንም ጠበቂያ የሚባል ነገር የለም። እንደዛ እየተባባሉ እሱ ወደ ተራራው ሲወጣ ውሃው ወሰደው። ሱብሃንአላህ። የነብይ ልጅ ከመሆኑ ጋር ማለት ነው። አባቴ ምንድነው የሚሉት? አባቴ ወሊ ነው ማለት አያወጣም፣ እናቴ ወሊ ናት ማለት አያወጣም። ሁሉም ለየነፍሱ ታጠቅ ነው በጣም ይላል። ሱብሃንአላህ። ያኒ የነብይ ልጅ ሆነው እንኳ ሰይዱና ኑህ አልጠቀሟቸውም። ያኒ ክህደት ላይ ስለነበረ ማለት ነው ልጃቸው። እንግዲህ ሂዳያን የሚሰጠው አላህ ነው። ነብይ እንኳ አይሰጥም ሂዳያ። ነስቡል አዲላ ያደርጋሉ፣ ሐቅን ያበይናሉ። ከዛ እንግዲህ የነብይ ልጅ ሆኖ 4 ልጆች አሏቸው ነው አይደል? ሳም፣ ሃም፣ ያፊት ሰለሙ። ከነዓን አራተኛው ግን እንዴ አላሻፈረኝ አለ። ሚስታቸውም እንደዛው የነብይ ሚስት የነብይ ልጅ ሂዳያን ያላገኘው ሂዳያን አንድ አላህ ብቻ ነው የሚሰጠው። በዘራ ይገኝ አይገዛ የለም። አላህ ቀልቡን ኢንሽራህ ያደረገለት ለዚህ ለቀጣዩ መንገድ አላህ ለሻለት ልቡን ለኢስላም ክፍት ያደርገዋል። ከዛ ውጭ በምንም አይገኝም። ሱብሃንአላህ። የዚሁ ላይ እንደው የተወሰነ ጠቆም ማድረግ የምፈልገው ነገር አንዳንድ የአውሊያ ልጆች ያኒ እነዛ ትልልቆቹ አውሊያዎች በዒልምም በዓመልም ደህና የነበሩበትን ቦታ አልምተውት ይሄዱና አላህ እንግዲህ ይخرجul መይተ ሚነል ሐይ ይላል አልቁርአን። ያኒ ሐይ ከሆነው ሙታን የሚወጣበት ጊዜ አለና አንዳንድ የአውሊያ ልጆች ተብለው ሰው ሊሸወድባቸው የማይገባ ሰዎች አሉ። ያኒ የነሱን የአባቶቻቸውን የአያቶቻቸውን መስመር ቀጥ አድርገው ያልያዙ ማለት ነው። እና አንድ ሰው የሚያስከብረው የእንትና ልጅ እንትና ስለተባለ ሳይሆን من بطأ به عمله لن يسرع به نسبه والنبي عليه الصلاة والسلام ስራው ወደ ኋላ ያስቀራውን ዝንድና ወደፊት ያመጣው ምን ያሉት። ስለዚህ نعم ኢማኑን ጠብቆ እንደው ለተግባር እንኳን እየተንቀሳቀሰ ከሆነ በሳቸው በወላጆቹ በነዛ የሚመጣለት ብዙ ነገር ሊኖር ይችላል። አኺራ ላይ የሚጠቅሙታል። ግን መስመራቸውን ሳይዝ በተለይ በአቂዳ ችግር ካለበት ይሄ ውድቅ ይደረጋል። ከጀርባ ነው ያኔ ከአጥር ጀርባ ነው የሚጣለው። ተማም ያኔ የእንትና ልጅ ስለተባለ ብቻ ምንም ነገር እንደማይሳሳት ተደርጎ መታሰቡ ወይም ደግሞ ተግባር ላይ የሌለበትን ነገር
አስመስሎ ማቅረቡ ትክክል አይደለም፣ መጠንቀቅ ስለሚያስፈልግ ማለት ነው። ያው ይሄ ነገር እዚህ ስናወራው እዚህ ከግድግዳ ያመጣው ነገር አይደለም፣ መታወቅ ያለበት እኔም በተለያዩ ቦታዎች ስላየው ስላጋጠመኝ ነውና የተለያዩ ሙናሰባዎች ላይ ስብሰባዎች ላይ እንደዚህ ህዝብ የሚሰበሰብበት ሲምፖዚየም ምናምን ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ መስጂድ ላይ በየመሳጅዶች ምናምን እሱ የገሌ ሼክ ነው የገሌ ሼክ ልጅ ነው አባቱ ወይም አያቱ ገሌ ሼክ ናቸው የሐሪማ ባለቤት ናቸው ተብሎ እጁን ተይዞ ወደፊት ይመጣል። ግን ያንን አያትነቱን አባትነታቸውን የሚጠቀምባቸው ለፍጆታ ነው። ይሄን የሚባልበት ምክንያት ምንድነው? ከጀርባ አባቱን የሚያስከፍር ሰው ስለሆነ። እኔ በሐቂቃ ማውቃቸው ሰዎች አባቱን ወይም ሼኹን ዒልሙን ያስተምረኝ እንጂ አቂዳው ምን ያደርግልኛል የሚሉ ሰዎች በአባትና በአያቶቻቸው ስም በሼኾቻቸው ስም ግን ለስልጣን መነገጃ ያደርጓቸዋልና ይህ ነገር ዛሬ ዱንያ ነው ልንሸዋወድ እንችላለን፣ ነገ ግን አኺራ አለና እያንዳንዱ ቁሞ ስለሚጠየቅ አጀባ የሚሰጥም ሰው ይጠንቀቅ፣ በእነሱ የሚነግድም ሰው ይጠንቀቅ። በስማቸው የሚነገድባቸውም ሰዎችም ይናገሩ። ይሄ የዲን ጉዳይ ነው። የጥቅም ቢሆን ችግር የለውም። በአባቱ በአያቱ ስም ቤት ቢገዛለት መኪና ቢገዛለት የሚከፋው ሰው የለም። ግን በአባቱ በአያቱ ስም አኺራን የሰዎችን አቂዳ ሲያበላሽ ልጃችን ወይም ደግሞ በእኛ ስም የሚነግዱ ደረሶቻችን እንደዚህ ናቸው ከኛ የራቁ ናቸው ብሎ መናገርም የሸኽዩ ግዴታ ነው። አሁን ላይ በተለይ ይህን ነገር ካለም ብቻ ሰው መጠንቀቅ እንዳለበት ካስታወስን ወደ ጀመርነው ስንመለስበት ሰይዱና ኑህ አለይሂ ሰላም ታዲያ ይሄ ማዕበሉ በመጣበት ጊዜ ከተከታዮቻቸው ጋር መርከብ ላይ ነበሩና እየተንሳፈፈች ነበር ይችላሉ። ይሄ ነገር የጀመረው ረጀብ 10ኛው ላይ ነበረ ይላሉ። ከዛ በኋላ ማዕበሉ ላይ እየተንሳፈፉ ለ150 ቀናት ወይም ለ5 ወራት ያክል ቆዩ ይላሉ። ያኒ ዙል ሒጃ 10 ድረስ አካባቢ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ጀበሉል ጁዲይ ላይ ተራራው ላይ ለአንድ ወር ያክል ተረጋጋች ይላሉ። ያኒ ረገብ እያለ በሚመጣበት ጊዜ ጁዲ የሚባል ኢራቅ አካባቢ ያለ ተራራ አለ። እዚያ ላይ ነበር የተደላደለችው ለአንድ ወር ያክል። ያኒ ሙሐረም 10ኛው ላይ ሲሆን ከዙል ሒጃ በኋላ ሙሐረም ነውና 10ኛው ላይ የወረዱበት ጊዜ ነበር ይላሉ። እና ዑለማዎች ምን ይጠቅሳሉ? በዚህ እየተንሳፈፉ በነበረበት ጊዜ ወደ መካ ወስዳቸው ኖሮ እቺ መርከቧ ሐጅ የሚያደርግ ሰው የሚያደርጋቸው ስነ ስርዓቶች በሙሉ አስደርጋቸዋለች ይላሉ። ሱብሃንአላህ ጠዋፉንም ሰዓዩንም ወደ አረፋት ሐታ ተራራው ጋር ወስዳቸው ነበር ይላሉ። ከዛ ወደ ሙዝደሊፋ አዳር የሚታደርበትን ቦታ ወስዳቸው ነበር ይላሉ። ከዛም ወደ ሚና ደግሞ ጠጠር ወደሚወረወርበት ቦታ ወስዳቸው ነበር። ከዛ ወደ ካዕባም እንደዛው 7 ጊዜ ዞራባቸዋለች ይላሉ። ካዕባ ያለበትን ቦታ ማለት ነው። ወደ ሶፋና መርዋ ራሱ 7 ጊዜ አመላልሳቸው ነበር ይላሉ። እና ያኒ ሐጅ የሚያደርጋቸው በአጠቃላይ አስቃኝታቸው ነበር ይላሉ። መርከቧ እንግዲህ እንደዛ ስትሆን ያቺ መርከብ በአላህ ጥበቃ ስር ነበረች። አላህ ተጅሪ ቢአዕዩኒና አላህ ቢሒፍዚና በእኛ ጥበቃችን ማለት እንጂ ሱብሃንአላህ እንጂ ብዙ ሰው ትክክል ይሄንን ይወስድና አላህን ክፍለ አካል ጃሪህ አለው ብያለሁ ሙተሻቢህ እንግዲህ ይገባል። ግን ያ ሁላ ስትሆን ደህና በሰላም ይወጣችሁ የኛ ጥበቃ እሷ ጋር ስለሆነ ነው ያለው ነው አላሁ ተዓላ። ሙተሻቢህ በቀጥታ እንደማይወሰድ ያው በዚህው ሊታወቅ ይገባል። ሱብሃንአላህ አላህ ከዛም እቺ መርከብ እንግዲህ እንደተነጋገርነው መጨረሻ ላይ የረጋቸው አልጁዲ የሚባል ኢራቅ ውስጥ የሚገኝ ተራራ ነበርና ወስተወት على الجودي ይላል አላህ በቁርአን ላይ። ጁዲ የሚባለው ተራራ ላይ ተደላደለች ይለናል። እና ከዚያ በኋላ የወጡት እንግዲህ ሰይዱና ኑህ አለይሂ ሰላም ከመርከባቸው ከአብረዋቸው ከነበሩት ጋር የሙሐረም 10ኛው ወይም የአሹራ ቀን ላይ ነበረ ማለት ነው። ያኒ ከዛ በኋላ እንግዲህ ሰይዱና ኑህ አለይሂ ሰላም የተወሰነ ቆይተው ዝርያ የተዋለደላቸው ይላሉ። እንግዲህ ሙሉ ጠፋ አይደል? ከሰይዱና ኑህ አለይሂ ሰላም ከ3 ልጆች ብቻ ነበረ ይላሉ። ያ ሳም ሐምና ያፊት የሚባሉት ከ3ቱ ማለት ነው እንጂ ሌሎቹ አልተረባላቸውም። አቡል በሸር የሚባሉትም ለዚህ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ አንድ በኩል ለሁለተኛ ጊዜ ሙሉ በሙሉ ከጠፉ በኋላ በሳቸው ዘር ነው የሚመለሰው ማለት ከ3ቱ ልጆቻቸው ብቻ ነው
ዝርያው የተለያዩ ያኔ ህንዱም በለው ቻይናውም በለው አረቡ አጀሙ ሁሉም ከዛ ነው እንግዲህ አላህ ያኔ ሰይዱና ኑህ አለይሂ ሰላም ሌሎች ሰፋ ባለ መልኩ ይቅረብ ከተባለ ብዙ መስፋት የሚችል ነገር ነው። በዋናነት ግን ይሄ የወረዱበትን ከመርከብ የወረዱበትን ክስተት በተመለከተ በዚሁ ቋጭተ ነው ኢንሻአላህ ወደፊት እናወራበታለን በሰፊ ኢንሻአላህ ተዓላ። ሌላኛው አሁንም ሙሐረም 10ኛው ላይ ከተከሰቱትና እንመለስበታለን ካልነው መካከል የሰይዱና ያዕቁብ አለይሂ ሰላም ከልጃቸው ሰይዱና ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ጋር የመገናኘታቸው ክስተት ነው። መቼም የሰይዱና ዩሱፍን ታሪክ ብዙ ሰዓታት የሚወስድ ነው። ሱረቱ ዩሱፍ ተብሎ ራሱን የቻለ ምዕራፍ አለው በሰፊው ብዙ ትምህርቶች የሚወሰድበት ታሪክ ማለት ነው። ሱብሃንአላህ አላሁ አክበር። ከውልደታቸው ከእድገታቸው ገና መናማቸውን እንግዲህ በተመለከቱበት ጀምሮ ኢኒ ረአይቱ አሐደ ዐሸረ ከውከበን ወሸምሰ ወልቀመረ ረአይቱሁም ሊ ሳጅዲን 11 ከዋክብት እና ፀሐይና ጨረቃን ሱጁድ ሲወርዱልኝ ተመለከትኩ። ሩቅያቸው ጀመረ እዛ ላይ እንግዲህ ከዛ በኋላ እንግዲህ ይሄን ለአባታቸው በተናገሩበት ጊዜ ወንድሞቻቸው ሒስድ ውስጥ ወደቁ። ያኒ ሰይዱና ያዕቁብ አለይሂ ሰላም ሰይዱና ዩሱፍን በልዩ ሁኔታ ይወዷቸው ነበረ። ምክንያቱም የነበራቸው አኽላቅ ስነ ምግባራቸው በጣም ልዩ ስለነበረ ማለት ነው። አዎ በጣም ከልጅነት ጀምሮ በአማር ሁሉም አሷዲቁል አሚን የተባሉት እኛት ነብይ በልጅነታቸው አይደል? ሱብሃንአላህ። እና እሳቸውም በጣም በአማረ ስነ ምግባር ያድጉ ስለነበረ በልዩ ሁኔታ ይወዷቸው ነበረ ሰይዱና ያዕቁብ። እና ምቀኝነት የያዛቸውና ወንድሞቻቸው አትናገር ብለዋቸው ነበር እኮ ሩያን ለወንድሞች አትናገር ለኢኽወቲከ ለወንድሞች እንዳትናገር ብለዋቸው ነበር። ያኔ እነሱ በሆነ ብለው ሰምተው እንጂ ሰይዱና ዩሱፍ ተናግረው አልነበረም በመሰረቱ። ከዚያ በኋላ ይሄ ምቀኝነት እኮ ዑለማዎቹ ወንጀል የሚሆነው ይላሉ። ምቀኝነት ወንጀል የሚሆነው በዛ ምቀኝነቱ ያመጣው ውጤት ማለትም እንዲህ አድርጌ በዚህ በምቀኝነቱ ምክንያት እንዲህ አድርጌ ዙልም አደርጋለሁ እንዲህ እገላለሁ ወይ እንደዚህ አደርጋለሁ ብሎ ተስሚም ሲያደርግ ጀዝም ሲያደርግ እጎዳለሁ ብሎ ሲነሳ ወይም በድርጊት ሲፈጽመው ወይም በምላሱ ሲያወጣው እንጂ ውስጡ ላይ ዝም ብሎ እርር ቢል ራሱ ብቻ ተጎድቶ የሚቀርና ወንጀል ራሱ አለበት አይልም። እስከዚህ ድረስ ብቻ ከሆነ እንዴት አላህ ለሱ እንዴት ይሄን ይሰጠዋል? አንዳንዴ እኮ ነው ምቀኝነት ሒስድ ማለት እኮ ይሄ እኮ ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለሆነ ሰው የሰጠው ጸጋ ይኖራል፣ ኒዕማ ይኖራል። የሱን ተመሳሳይ አላህ ይስጠኝ ችግር የለውም ነበር። ግብጣህ ይባላል እንዲህ አይነቱ ምንም ችግር የለውም ነበር። ግን የዛ ሰው ኒዕማ እንዲወገድበት መፈለግ هذا هو الحسد يعني በጣም ራስን የሚያሳጣ ነው። በመጀመሪያ በመሰረቱ ሐሲድ ከሰው በፊት ራሱን ነው መጀመሪያ። እና እነዚህ ወንድሞቻቸው የሰይዱና ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ወንድሞች በሳቸው ላይ ተነሱባቸው። እርስ በርስ ተመካከሩ፣ አሴሩ። ወደ እንግደላቸው መጀመሪያ አሉ። ከዛ ከወንድሞቻቸው አንዱ ላ ተቅቱሉ ዩሱፈ ወአልቁሁ ፊ ገያበት ልጁብ መግደል የለባችሁም ግን ጠለቅ ያለ ጉድጓድ ውስጥ ወስደን እንጨምረው ተባባሉና ወስደው ጨምሯቸው። አላህ ግን ጠባቂያቸው ነውና ታች ላይ ያለ ብዙ ሰኽራ ቢኖርም ድንጋይ ምናምን ቢኖርም አላህ እንዳይጎዱ አደረጋቸው ሰይዱና ዩሱፍን አለይሂ ሰላም። ከዚያ በኋላ ነጋዴዎች መጠው ሰይዱና ዩሱፍን አወጧቸውና ወንድሞቻቸው የኛ አገልጋይ ነው አመልጦብን ነው ብለው ሱብሃንአላህ ደራሂም ማዕዱዳ ቢተመን በኽስ ነው አላህ ርካሽ በሆነ ዋጋ ሸጧቸው። በሐቂቃ ሰይዱና ዩሱፍ አገልጋይ አልነበሩም። ሽያጩም ሁሉም ፋሲድ ነው፣ ውድቅ ነው። ያኒ ሐቂቃ ሁር ስለሆነ ሁር መሸጥ ደግሞ አይቻልም። ከዛ ወሰዷቸው፣ ወደ ግብጽ ነበር የወሰዷቸው። እነዚህም ደግሞ የገዙትም ወስደው ሸጧቸው ለዛ ለግብጽ መሪ ማለት ነው። ከዛ ከሸጧቸው በኋላ ያኒ በመካከል ብዙ የተከሰቱ ክስተቶች ነበሩ። እዛ ዘሊኻ የሚሏት የንጉሱ ባለቤት እሳቸውን ለዝሙት ጋብዛቸው ነበር። ያኒ ሰይዱና ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ማዓዘላህ ብለው በጭራሽ ከዚህ አላህ ጠብቆኛል አልቀርብም ብለው
ከዛ እሷም ሴራዋና ሲራ እንግዲህ ወደ እስር ቤት እንዲገቡ አድርጋቸው ነበር። ግን ሰይዱና ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ያኒ የዳዕዋ ቦታ ነበር ያደረጉት። እስር ቤቱን ገብተው ብዙ ሰዎችን ዳዕዋ አደረጉበት። ሐታ አብረዋቸው የገቡት 2 እስረኞች ነበሩ አላህ ቁርአን ላይ የጠቀሳቸው ማለት ነው። ያ صاحبي السجن እያሉ የዳዕዋ አካሄድ ራሱ እንዴት እንደሆነ ትልቅ ትምህርት የሚሰጥ ነበር። መጀመሪያ የጀመሩላቸው የህልም ፍች ነገሩን ሲሏቸው ለሰይዱና ዩሱፍ አለይሂ ሰላም መጀመሪያ የጀመሩላቸው ሰይዱና ዩሱፍ በተውሂድ ነበር። ሱብሃንአላህ አርባብ ሙተፈሪቁን ኸይሩን አም ኢላሁ الواحد القهار አላህ ዳዕዋ አደረጉላቸው። ስለ ብቸኛው ጌታ ዳዕዋ አድርገው መጨረሻ ላይ ነው አማ አሐዱኩማ ብለው የመናማቸውን ፍች የተናገሩት ትርጉሙን ነገራቸው። አዎ ስለዚህ ሁሉም እኛ አሁን ተውሂድ 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 መባሉ ስለ አላህ ብቸኝነት አላህ ፍጡራን እንደማይመስል መናገራችን ሊያሳፍር አይገባም። የነቢያት መስመር ነውና ማለት ነው። ጠያቂና አድማጩን በዛው ልክ የሆነ ነገር ጠይቆ የሚመልሰው ሰው መንደርደሪያ ወይ ሙቀድማ ካስቀደመለት ለሱ የሚጠቅመውን ነገር ያረጋለት መሆኑን መገንዘብ አለብን። ብዙ ጊዜ የጠየቅኩ መልስ ሌላ አጀንዳ ምን ታስቀይራለህ አይነት ነገር አለና يعني سيدنا يوسف عليه السلام እዚህ ቦታ ላይ መጀመሪያ ከሁሉም በላይ አህም የሆነውን ለነሱ የሚፈይደውን ከመናማቸው ፍች በላይ ማለት ነው ምንም ንጽጽር በማይገባ መልኩ ተውሂዱ አስፈላጊ ስለነበር ዳዕዋ አደረጉላቸው። መጨረሻ ላይ ነበር ፍቹን የነገሯቸው። ከዚያ በኋላ ብቻ ግን መሊኩ ንጉሱ መናም ተመልክቶ ህልም አይቶ ነበርና የዛን የህልም ፍች ማንንም የሚያውቅ አልነበረም ከሰይዱና ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ውጭ። ከዚያ ከእስር ቤት ለመውጣትም ሰበብ የሆነው ይሄ ነበረ። ፍቹን እርሳቸው ተናግረው ነበርና ከዚያ በኋላ እንግዲህ ከስንት ጊዜ ካለፈ በኋላ ሰይዱና ያዕቁብ እና ልጆቻቸው ጋር ያሉበት ቦታ ከነዓን በድርቅ ተጠቅቶ ነበር። እንደዛው ሚስርም በተመሳሳይ ግብጽም እንደዛው የፈቱት የህልም ፍች በራሱ ወደፊት ከባድ የድርቅ 7 ተከታታይ አመታት እንደሚመጡ ተናግረው ስለነበረ ድርቅ ላይ በሚወርቁበት ጊዜ የሰይዱና ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ወንድሞች ሪዝቅ ፍለጋ ብለው ወደ ግብጽ ይመጣሉ። ሰይዱና ዩሱፍ ያኔ የግምጃ ቤቱ ዋና ኃላፊ ተደርገው ተሾመው ነበር። ኢኒ ሐፊዙን አሊም ብለው ያኔ ሲመጡ የሰይዱና ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ወንድሞች እሳቸው አወቋቸው። እነሱ ወንድሞቻቸው ግን አላወቋቸውም ነበር። አላህ እዚህ ላይ ትልቅ ክስተት ተከሰተ። ሱብሃንአላህ ሰይዱና ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ያን ሁሉ ሰቆቃ ከአባታቸው እንዲርቁ ያን ያክል በአባት ፍቅር በናፍቆት እንዲቃጠሉ ያደረጓቸውን ሊገሏቸው ሙከራ ያደረጉባቸውን ገደል ውስጥ የጨመሯቸውን አገልጋይ ብለው የሸጧቸውን ያን ሁሉ ሰቆቃ ያደረሱባቸውን ወንድሞቻቸውን ሲያገኟቸው لا تثريب عليكم አሏቸው። بكل بساطة ሌላ ነገር መቀጫ ምናምን ነገር لا تثريب عليكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين አላህ አዛኝ ጌታ ነው አላህ ይማርላችሁ። እነዚህ አልወቅሳችሁም ባሳለፋችሁት ነገር ለወደፊት ጠንከር ብላችሁ አላህን ተገዙ እንጂ አሏቸው። ሱብሃንአላህ ያኔ ይሄ የዓፉታ ይቅር ማለት በራሱ ትልቅ ተምሳሌት ነው ከሳቸው የምንወስደው ታሪክ ማለት ነው ወይም ትምህርት። ከዚያም ስለ አባታቸው መጠየቅ ጀመሩ። ሰይዱና ዩሱፍ አለይሂ ሰላም እንዴት ነው ያለበት ሁኔታ ብለው ሲጠይቁ አረ በጣም አካላቸው በጣም ከስተዋል፣ አጥንታቸውም እንደው በጣም የሞሸሞሸ በጣም ተዳክመዋል። በጣም ያሉበት ከሐዘን መብዛት ከለቅሶ ብዛትም ደግሞ አይናቸው ራሱ ጠፍቷል አሏቸው። ሱብሃንአላህ ያኔ ሰይዱና ዩሱፍ አለይሂ ሰላም መፍትሄ ያመጡ። ቀሚሳቸውን አወለቁና ይሄን ወደ አባቴ ወሰዱለትና فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا የአባቴ አይን ጋር ወስዳቸው ጣሉት። ይሄን ቀሚስ አባቴን በርቶ ይመጣል አሏቸው። ሱብሃንአላህ እንግዲህ ለተበሩክ ትልቅ ማስረጃ ነው። የማይካድ ማስረጃ ነብይ ነው የሰራው። ቁርአን ላይ የተጠቀሰ ማለት ነው። የሀገራችን ከነብዩ በፊት የነበረ የተሰራ ስራ ነው ሊል አይችልም። ምክንያቱም ሽርክ የሚባለው ነገር ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በፊት ላሉት ተፈቅዶ በዚህኛው የሚከለከል ጉዳይ አይደለም።
ሽርክ ነው ለየትኛውም ጊዜ ቢሆን ማለት ነው። ዲኑሁም ዋሂድ ወኡመሃቱሁም ሸታ ሐዲስ ላይ እንደመጣው የሁሉም ነቢያት ሃይማኖታቸው ተውሂዳቸው አንድ ነው። ሽርክ የሚባለው በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጊዜ ከዛ በፊትም ሽርክ ነበር። የሚለያይ ነገር የለውም። ይሄኛው ተበሩኩ ሽርክ ስላልሆነ የተፈቀደ ነገር ስለሆነ ነው። ሰይዱና ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ነብይ የሆኑት ታላቁ ነብይ እሳቸው በዚህ በቀሚሴ በረከት አይናቸው ይበራላቸዋል ብለው ወስዳችሁ ብቻ ጣሉት ይበራላቸዋል አሉ። እንደተባለውም ወስደው ሲጥሉት አይናቸው በራላቸው። ሱብሃንአላህ። ኡስታዝ መሐመድ አወል አቡል ሐድራ ያግዙናል። ግጥሙ ከጠፋን መንዙማዎቻችን ራሱ ታሪክን የሚያስተምሩበት እንደዚህ አይነት ነገር በጣም ያጅበኛል። አብዛኛው ሰው ሐታ ቁርአን ያልቀራም ሰው የነብዩላህ ዩሱፍን ታሪክ ሊያውቅ ይችላል በመንዙማ ራሱ ማለት ነውና አሁን ታሪኩን ከላይ ጀምሮ ይዘረዝርና ነብዩላህ ዩሱፍ ወንድሞቻቸው ሲጠይቋቸው የሚናገሩበትን መንገድ ነው መንዙማ የሚያወሳውና የአባታችን ነገር ምን ይወጋሃል ይበሉት ይጠጡት ማውን አጠፋና በጣም ተቸግሯል በዱንያ ፈተና እነዚህ ነው የሚለው። በቃ የሚበላ የሚጠጣ አጥተው ከስተዋል አይናቸውም ባንተ ናፍቆት አይናቸውም ተወግዷል ይሏቸዋልና ከዛ ነብዩላህ ዩሱፍ ምን ይሏቸዋል ነው የሚለው እዛ ላይ ምን ይቸግረኛል የአይኑ መጥፋት ምን ይቸግረኛል የገላው መክሳት እንኳን አልመጣ እንጂ ቃጢው ለዛት ቀሚሴን ወስዳችሁ ስጡት አይኑ ወጊላል ይሄን ሲያሸቱት እንደዚህ አይነት ነው ግጥሙ ካልተሳሳትኩ ማለት ነውና ተበሩኩንም ክስተቱንም እንደዚህ አይነት በተሳካ መልኩ ይናገራሉና እንደዚህ አይነት መንዙማዎችን ለሚያዘጋጁትም ለሚሉልንም ያው ክብር ይገባቸው። አላህ ያን ቀሚስ አምጥተው ታዲያ ሲጥሉት አይናቸው ላይ ወዲያው በራላቸውና ለወንድሞቻቸው ሲልኳቸው መጀመሪያ አንድ ላይ ወደ ሚስር ወደ ግብጽ ነው እንቀበላቸዋለን ብለዋቸው ነበርና ከዛ ሰይዱና ያዕቆብ ከሚስታቸው ጋር ልጆቻቸውን እንግዲህ 11 ልጆች ነበሯቸው ከሰይዱና ዩሱፍ ጋር 12 ማለት ነው። የሰይዱና ዩሱፍ 11 ወንድሞች አሏቸው። ከነዛ መካከል አንዱ ቢንያሚን የሚባለው የህልማቸውም 11 ኮከቦች አሏቸው ወንድሞቻቸው ናቸው ከዋክብቶቹ ከዛ እነዚህ 11 ወንድሞቻቸው መካከል ቢንያሚን የዚህ ሴራ ማለትም በሰይዱና ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ላይ የተፈጸሙ ግፎች እጃቸው የለበትም ነበር። በእናትም በአባትም የሚገናኙቸው ወንድማቸው እሳቸው ብቻ ነበሩ ቢንያሚን። ከዛ ውጭ ያሉት ግን በአባት ብቻ የሚገናኙቸው ነበሩ። يعني 10 ናቸው የተለያዩ ግፎችን የፈጸሙት ማለት ነው። እና ያው የታወቀ ነው ነብይ የሆነ ለነብይነት የታጨ ገና ከልጅነቱ ጀምሮ በጥሩ በመልካም ስነ ምግባር ተኮትኩቶ ያድጋል እንጂ እንደ አይነት ጸያፍ ድርጊቶችን ሐስዱ ምቀኝነቱ ጭራሽ ሰው ወደ መግደል ደረጃ እስከ ማሰብ ደረጃ የሚደርስ አይሆንምና የሰይዱና ያዕቆብ አለይሂ ሰላም ልጆች ለነብይነት ብቁ አይደሉም እነዚህ 10ዎቹ። حتى አባታቸውን إنك لفي ضلالك القديم ያሉ ያፌዙ ያሾፉባቸው ነበር። አዎ يعني ለነብይነት የሚታጭ እንደዛ አይሆንም። ለዛ ዑለማዎቹ የሰይዱና ያዕቆብ والأسباط ተብሎ የተጠቀሱት ቁርአን ላይ የሰይዱና ያዕቆብ የልጅ ልጆቻቸው የነብይነት ማዕረግ የተሰጡ ስለነበሩ እነዚያን ነው አላህ ያወደሳቸው ያለው እንጂ የሐቂቃ ልጃቸውን እነዚህን 10ዎቹን አይፈልግበት። አስባጥ የሚለውም ለልጅም ለልጅ ልጅም ስለመጣ ቋንቋ ነው። ሲብጥ በአረበኛ ለልጅም ለልጅ ልጅም ስለሚሆን እና ሐሰን ሁሰይን ሲብጣ ረሱልላህ ለነላ የልጅ ልጃቸው ማለት ነው። እና ይሄ ለነሱ የነብይነት ማዕረግ ተሰጥቷቸዋል ተብሎ በጭራሽ አይባልም። ይሄ ትክክል አይደለም። ከዚህ በፊት እንደተቀሳችሁት እኮ ነው ነብይ ከልጅነቱ ጀምሮ እስከ ነፍስ ማወቅ ብሎም እስከ الفተ ህይወቱ ድረስ ኩፍር የሚባል ታላቅ ወንጀል ከዚህ የጸዳ ነው። እነዚህ ደግሞ ነብዩላህ ዩሱፍን ማሾፍ ማንቋሸሽ ይሄ ነብይን መሳደብ እኮ ኩፍር ነው። ሰይዱና ያዕቆብ አባታቸው ነብይ ናቸው። ነብያት መሳደብ ደግሞ ከሰማይ ያስወጣል። ስለዚህ እነዚህ 10ዎቹ ነብይን የሚሳደቡ ምስሉ የነበሩ ኋላ ተወብተዋልና ግን የነብይነት ማዕረግ የሚያገኙ አይደሉም። ለነብይነት የሚታጭ እንዲህ ያለ ስነ ምግባር የጸዳ ነው። ይሄ ደግሞ ኃጢያት ቢንያሚን ተጋሪ አልነበሩ። መርሐባ ባረከላሁ ፊኩም። እና ሰይዱና ያዕቆብ አለይሂ ሰላም ከሚስታቸው ጋር ልጆቻቸውን በአጠቃላይ ይዘው ወጡ
ወደ ሚስር ወደ ግብጽ ማለት ነው። እነሱ ወደ ፊለስጢን አካባቢ ሻም አካባቢ ነው የነበሩትና ማለት ነው። አንድ ላይ ወጡ። ሰይዱና ዩሱፍ አለይሂ ሰላም አባታቸውን ለመቀበል እንግዲህ ከስንት ዓመታት በኋላ የሚያገኟቸውን አባታቸውን ለመገናኘት 4000 ወታደሮችን አሰልፈው እሳቸውን ለመቀበል ወጡ ይላሉ። የግብጽ ሀገር ነዋሪዎችም እንደዛው ነዋሪዎችን በአጠቃላይ ይሄን ከስንት ጊዜ ያለፈ የእሳቸውን መለያየት ያውቁ ስለነበረ ሰይዱና ዩሱፍ ከአባታቸው ጋር የተለያዩበትን ክስተቱን ሁሉ ያውቁ ስለነበረ አብረው ለመቀበል ወጣው ነበረ። ሱብሃንአላህ የአሹራ ማለትም የሙሐረም 10ኛው ዕለት ላይ ነበረ ሰይዱና ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ከአባታቸው ጋር የተገናኙት ማለት ነው። ያ ሁሉ ናፍቆት እንግዲህ ቃጠሎ የበረደበት ዕለት አሹራ 10ኛው ዕለት ላይ ነበረ። ከዚያም ሰይዱና ዩሱፍ አለይሂ ሰላም አባታቸውን ተቀብለው የንግስና እንትናቸውን መንበራቸው ላይ ያስቀምጠዋቸው ከተንከባከቧቸው በኋላ መጨረሻ ላይ ሰይዱና ያዕቁብ ሚስታቸው የሰይዱና ዩሱፍ እናት ከዛም 11 ወንድሞቻቸው በአጠቃላይ ሱጁድ ወረዱላቸው። የአክብሮት ሱጁድ ማለት ነው። አላሁ አክበር በዚያን ጊዜ የተፈቀደ ስለነበረ የአክብሮት ሱጁድ ማለት ነው። ሰይዱና ዩሱፍ አለይሂ ሰላም በዚህን ጊዜ ለአባታቸው ምን አሉ? هذا تأويل رؤياي አባቴ መጀመሪያ እኔ በህፃንነት ያየሁት እኮ የህልም የፍቻ አሁን ይሄው ተፈጸመ። ሱብሃንአላህ ዑለማዎች ምን ይላሉ? ሩእያውን መናሙን ካዩበት ጊዜ ጀምሮ እስከሚፈጸምበት ጊዜ ያለው 40 ዓመት ገደማ አልፎ ነበር ማለት ነው። 40 ዓመት ሙሉ እንግዲህ አንተ የምታልመው አላማ በራሱ ሶብረህ ታግሰህ ከሄድክ ከጊዜ በኋላም ቢሆን አላህ እንደሚያሳካልህ ትልቅ ትምህርት የሚሰጥ ነገር ነው። 40 ዓመት ሙሉ ሶብረው ተፈጸመ። ሱብሃንአላህ እና ለኛ ከነዚህ ብዙ ምንወስዳቸው ትልልቅ ትምህርቶች አሉ። ምንም እንኳን ለዲን በሚባልበት ጊዜ ብዙ ሶብር ትዕግስት እንደሚጠይቅ አንድ ሰው ለምሳሌ ዒልም ዲን ለመማር ሲል ከወዳጅ ዘመዶቹ ርቆ የፈለገውን ዓላማ ለማሳካት እስከፈለገ ድረስ ብዙ ርቀት ሊሄድ እንደሚችል ትልቅ ትምህርት የሚሰጠን ነገር ነው። ኢንሻአላህ ይሄን ትምህርት ወስደው ከሚተገብሩት አላህ ያደርገን። አሜን። በጣም ትልቅ ትምህርት ነው ሼኺ። እርግጥ ነው እንዳላችሁት አሁን 40 ዓመት ማለት ለመጥራት 40 ሰከንድ ላይ ፈጅ ይችላል በጣም ወይም 4 ሰከንድ በጣም ቀላል ነገር ነው። ግን በህይወት ጉዞ ውስጥ ማለፍ 40 ዓመት ቀርቶ 4 ዓመት ምን ያክል ከባድ እንደሆነ ብዙዎቻችን በትምህርት ለስራ ከቤተሰብ ተለይተን ለንግድ በተለያዩ አጋጣሚዎች በጉዞ ላይ ሆነን የምናሳልፍ ሰዎች የምናውቀው ነውና 40 ዓመት መታገስ ማለት ሱብሃንአላህ የትዕግስት የመጨረሻው ጫፍ ያለፉት ሰቆቃዎች እስር ቤት አለ፣ ጉድጓድ ውስጥ መወርወር አለ፣ እንደ ባሪያ ነህ ተብሎ ምሽጥም ሱብሃንአላህ ይህ ሁሉ ነገር አልፎ ነውና እዚህ የደረሱት። እኛም ለዓላማችን አንድ ሰው በቀላሉ ትምህርት ለመማር 10 ምናምን 20 ምናምን ዓመት ቢያንስ 10 ዓመቱን ከቤተሰቦቹ ተለይቶ የሚማር ሰው ይኖራል። እስከ 10 እስከ 12 እንኳን ቢማር ከቤተሰቦቹ ጋር ከዛ በኋላ ዩኒቨርሲቲ ማስተር ፒኤችዲ እያለ እስከሚሰራ ፕሮፌሰር እስከሚሆን ትምህርት የማያቆም ነውና በዱንያ ትምህርት እንኳን ይሄን ያክል ዋጋ ከተከፈለ አንድ ሰው ዲኑን ለመማር ከመግሪብ እስከ ኢሻ መስጂድ መቀመጥ ሊያቅተው አይገባም። የት ነው ያለሁት እኔ ብሎ ራሱን መፈተሽ አለበት። የሆነ ቦታ ሄዶ ትምህርት ቢማር ሸሪዓን ቢማር ማወቅ ያለበትን ከይፈ ኡሱል እንዴት ነው የምሰግደው፣ እህቶቻችን እናቶቻችን እንዴት ነው የምንታጠበው፣ እንዴት ነው ግዴታዎቻችን የምንፈጽመው፣ ሐራም የሆኑብን ነገራቶች እንዴት ነው የምንከለከለው የሚለውን ሄደው ቢማሩ አቅራቢያቸው ያለ ሼህ ቢጠይቁ ግዴታ የሆነ ነገር ነው። ምክንያቱም አንድ ነገር ከመስራታችን በፊት ማወቅ ስላለብን ዱንያዊ ጉዳይ ላይ የሆነ ነገር ስንጠይቅ ወይም ስንሰራ አላቅም እንላለን የማናውቀውን ነገር ወይም ደግሞ ገሌ ባለሙያ ነው ብለን ወደዛ ሰው ሪፈር እናደርጋለንና የዲን ጉዳይ ሲሆን ደግሞ ከዛ በላጭ ነውና ሁላችንም በዲን ላይ አስተያየት ከመስጠት መቆጠብ ይኖርብናል። በመናውቀው ልክ መሆን አለበት። ማናውቀውን ደግሞ መማር ይጠበቅብናል በሶብር ኢንሻአላህ። መርሐባ ሸኾቹ እስካሁን ስትጠቅሱት አንድ ደግሞ የተረዳሁት ነገር ቢኖር ሱብሃንአላህ የጠቀሳችሁት አንተ ፋይዳ አለ ወንድም ጀማ የጠቀሰው አለ። እንዲሁ ደግሞ ያስተዋልኩት እኔ አንድ ሰው ሐቅ ላይ ሆኖ ይገፋል፣ ሐቅ ላይ ሆኖ ይዘለማል፣ ይበደላል።
በዚህ ሂደት ላይ አርአያ ሊያደርግ የሚገባው ሰይዱና ዩሱፍ አለይሂ ሰላም እንደሆነ ተገንዝቤያለሁ። እንግዲህ ተመልከቱ ነብይ ሆነው በአማረ ስነ ምግባር እንደዛ ተላብሰው እንደዛ ያማረ ደረጃ ላይ ከፍታ ላይ ሆነው ሐሰዷቸው፣ ተመቀኟቸው፣ ጎዷቸው፣ ጣሏቸው ጉድጓድ ላይ ምንም ባልበደሉት። ከዛ ደግሞ የሚታደጋቸውን አላህ ሲያመጣላቸው ደግሞ ባህሪያችን ሸጧቸው። ሁለተኛ ሌላ ይሄ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ከዛ ከሄዱበት ሀገር ደግሞ ባልሰሩት ወንጀል ምንም በሌሉበት ሐሰተኛዋ ያቺ የንጉሱ ሚስት እስር ቤት አስወረደቻቸው። እንዲህ የሆነ ዱንያ ላይ ስንኖር ችግሩ፣ በላኡ፣ ጦርነቱ ሲደራረብብን ራሳችንን እስኪ ንጽጽሩ ስናስገባው እኔ ማን ነኝ እሳቸው ማን ናቸው ሰይዱና ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ከዛ ደግሞ ምን ደረሰብኝ እሳቸው ምን አስተናገዱ የሐቂቃ እኮ ነው ያን hatta ተሆነ علينا المصائب ነገራቶች ቀለል እንዲሉልን የሆነ በቀየህ ትገፋለህ ሐቅን በመያዝ ምንም ባለማድረግ ሐቅን በመያዝ ሐቅን በመናገር ብቻ ብዙ ነገር ጫና ይደርስብሃል ሰይዱና ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ስንት ነገር ደረሰባቸው ከአባታቸው ተለይተው እንግዲህ ወደ 40 ዓመት ገደማ አረቀው ከቤተሰብ በናፍቆት የተከከሉ ከባድ እኮ ነው ሰይዱና ኑህን ቀደም እንደነ ያላችሁ ይመቷቸው ይደበድቧቸው ነበር ነው የተባለው ነብይ ሆነው ድንበር አልገፋቸው ነብይ ናቸው ድንበር ይሄ ንብረት የኔ ነው ይሄ የሉም ከእንዲህ ያለ ነብያቶች ከእንዲህ ያለ ራቅ ያሉ ናቸው ሴት በሴት አልተጣሉ ምንም ቁሉ ላ ኢላሃ ኢላላህ ተፍሊሑ ነው አንድ አላህ አንተ ገዙ ነጃ እንድትወጡ በማለታቸው ብቻ አጥንታቸውን ስጋቸውን አልፎ አጥንታቸውን እስከሚሰማቸው ድረስ ራሳቸውን እስከሚስቱ ድረስ ይመቱ ነበር ስለዚህ ሐቅ ላይ ያለ ሰው ዲኑ ላይ በተለይ ሰለምቴዎች አዲስ ወደ እስልምና የመጡ እህቶቻችን ወንድሞቻችን ከቤተሰቦቻቸው በጣም ግፍን ያስተናግዳሉ የሐቂቃ እኛም ማናቀላቸው ግፍን ነው የሚያስተናግዱት ይገለላሉ በቃ እናት አባት ብዙዎቹ በቃ አይታሰብም እንደዚህ በመስለማቸው ብቻ ሐቅን በመያዛቸው ብቻ እንደዛም ይሆናሉ እንደዚህ አምነውበት እስላም ነው ቀጥተኛው መንገድ ብለው እስከመጡ ድረስ እነዚህ ነብያቶች አርአያ ያደርጉ እነዛስ ነብይ ሆኖ ነብይ ሼህ ከመላእክት የበለጠ ክብር ተሰጥቷቸው ምን ተደረጉ አሁን ይዘረዘራችሁት ነው ስለዚህ ሐቅ ላይ ያለ ሰው መገፋቱ ከላይ ጀምሮ ሲወርድ የመጣ ነው ሐቅ ላይ ሲሆን ሰውየው በሱ ላይ ባጢል ያዙ ሰዎች ይረባረቡበታል በሱ ላይ በውሸት በቅጥፈት መሻይኾቻችን ሱብሃንአላህ መሻይኾቻችን እኛ በሐያት አሉ አሁን የሚላቸው ሼህ ናቸው ኢማም ናቸው ለስንት ዓመታት ኢማም ናቸው አንዱ ቀጣፊ መጥቶ ሚስቴን ጋር ተኝቶ አገኘሁት ብሎ ከሷቸው ያውቃል ና ይሄንን የሚሰሙት ሰዎች ያውቋቸዋል ደስ ያካራሉ ትልቅ ሼህ ናቸው ሚስቴ ጋር ተኝተው ተብሎ ተከሰው ታስረው ያውቃሉ ሱብሃንአላህ ሚስታቸው የሼሆቹ ሚስት ኋላ ስትመጣ ለኔም ሰዓት አላገኙልኝ እንኳን ሴት ልመኙና አለችው አሁን ይሄ ግፍ ሼህ እድሜያቸውን መስጂድ ነው ያሳለፉት በቃ ኢማምነት ብቻ እንዳይመስሉ ሼህ ሐዲስ ነው የሚያቀሩት ኩርትም ብሎ መስጂዳቸው ኩርትም ብሎ ሱብሃንአላህ እና እነዚህ ሼህ አሁን ይሄንን በላይ አስተናገሩት ምንድነው ሐቅ ላይ በመሰማታቸው ስለዚህ ሐቅ ላይ ያለ ሰው ሼኻችን ነው ረሂመሁላህ ያሉ ኩሉ ዳዒ ኸይር لابد ان يلقى اذى من الناس ይላሉ ዳዒ ኸይር ወደ ኸይር የሚጣራ ግዴታ ነው የሰዎችን ግፍ ማስተናገድ አይቀርም ዳዒ ኸይር ስለሆነ ብቻ እና እኛ ሙስሊሞች እንደነዚህ አይነቱን አራያ ማድረግ ያለብን እንደነዚህ አይነቱን በቃ ከፊት ለፊታችን ሐቂቃት ነው ጊዜ ልናስታውሳቸው ይገባል በቃ ከሌ ነብይ እንደዚህ ተደረገው ከሌ ነብይ እንደዚህ ተደረገው ነብዩላህ ዩሱፍ ስንት ታስረዋል ምንም ባልሰሩት ምንም ባላደረጉት እንደዛ ከሆነ ይቀልልናል ለምን ያኒ በተቃራኒ እኮ ለምን አላህ እንዲህ አደረገብኝ ሐቅ አይደለም ካለ ራሱን ጎዳ ይሄ አደጋ በጣም ይከፋ ስለሆነ ነው ኢንሻአላህ እንግዲህ ፕሮግራማችን እያለ እየተገባደደ ነው ወደ አቡል ሀድራ አትወስዱንም ነው እንወስዳቸዋለን ለነገሮችኛ አዲስ አይደለንም የመጨረሻም አይደለንም መከራም ደስታም የትኛውም የህይወት ገጽታ ከኛ በፊት በነበሩ ሰዎች ላይ ኡማዎች ላይ አልፏል ከኛ በኋላ በሚመጡትም ላይ ያልፋልና እኛ ካለፉት ምን እንማር ለቀጣይ ትውልድ ምን እናውርስ የሚለው የለቱ መልእክታችን ነው ምክንያቱም ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ባስተምሮታቸው የሚያሉት ሙእሚን የሆነ ሰው በዲን ጉዳይ ከሱ በላይ ያሉትን ሰዎች በዱንያ ጉዳይ ደግሞ ከሱ በታች ያሉትን ሰዎች ይመልከት ሰው በገንዘብ ቢቸገር ከሱ በታች በአፊያ ምክንያት ሆስፒታል ያሉ ሰዎች ማየት አለበት ማደሪያ ካለው ጎዳና ያሉ ሰዎች ማየት አለበት በዲን ጉዳይስ ነብያቶች ምን ተፈትነዋል ሱሐባቶች ምን ተፈትነዋል ታላላቅ የእስላም ሊቃውንቶች ምን አይነት ፈተና ደርሶባቸዋል እኔ ደግሞ ማን ነኝ
ብታሰር ብራብ የሚለውንም ነገር ማየት ማስተዋል ኢንሻአላህ የሁላችንም መሆን አለበት። እንዲህ የዛሬ ፕሮግራማችን የሚመስል ነበር። ተከበራችሁና ተመልካቾቻችን ከሚስሙናችን ያያችሁትን የሰማችሁትን ተመለከታችሁትን ይመስላል። ኢንሻአላህ በቀጣይ ሳምንት ደግሞ እንደዚህ ሙሉ ለጀማዓችን ሌሎችም እንግዲህ ኢንሻአላህ እየጨመረን የምንገኝ ይሆናል። ኢንሻአላህ ዛሬው ግን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። በየቤታችሁ ናችሁ እኛን በዱዓ ታስታውሱን ዘንድ ሌሎንም ሶላት በመብዛት ዱዓ በማድረግ ተሳልፉ ዘንድ የአክብሮት ግብዣችን ነው። በመጨረሻም ከሁል ሐድራ ጋር ሐድራ ብላችሁ እንሰናበት ይሆናል። والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مولانا يا مولانا يا مولانا استجب دعانا يا مولانا يا مولانا استجب دعانا يا مولانا يا مولانا بسم الإله وبه بدينا ولو عبدنا غيره شقينا يا حبذا ربا وحب دينا وحبذا محمد هديه لولاهما كنا ولا بقينا استجب دعانا يا مولانا يا مولانا استجب دعانا يا مولانا يا مولانا اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا نحن الأولى جاءوك مسلمين استجب دعانا يا مولانا يا مولانا استجب دعانا يا مولانا يا مولانا والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا وقد تداعى جمعهم علينا طبق الأحاديث التي روينا فارددهم اللهم خاسرين استجب يا مولانا يا مولانا استجب يا مولانا يا مولانا الله يا رحمن يا رحيم الله يا حي يا قيوم الله يا قوي يا قديم الله يا علي يا عظيم لا ينبغي للقوم أن يعلونا استجب يا مولانا يا مولانا استجب دعانا يا مولانا يا مولانا الله يا لطيف يا عليم الله يا رؤوف يا حكيم الله يا تواب يا حليم الله يا وهاب يا كريم هبنا العلا واجعل عدانا الدونا استجب يا مولانا يا مولانا استجب دعانا يا مولانا يا مولانا الله يا مالك يا منير الله يا ملك يا قدير الله يا مولى ويا نصير الله أنت الملك الكبير ليس عدانا لك معجزين استجب دعانا يا مولانا يا مولانا استجب دعانا يا مولانا يا مولانا الله يا شاكر يا شكور الله يا عفو يا غفور الله يا عليم يا خبير الله يا فتاح يا بصير لا تحرمنا فتحك المبين استجب دعانا يا مولانا يا مولانا استجب دعانا يا مولانا يا مولانا الله يا ظاهر يا جليل الله يا بطين يا وكيل الله يا صديق يا جميل الله يا حفيظ يا كفيل كن حافظا لنا وكن معينا استجب دعانا يا مولانا يا مولانا استجب دعانا يا مولانا يا مولانا استجب دعانا اللهم صل